विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। महेश्वरम असेंबली हल्के के तहत पहाड़ी शरीफ के इलाके में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सैयद अमीर अली की पार्टी ऑफिस का शानदार इफ्तिताह बेहतरीन सीनियर कांग्रेसी लीडर उज़्मा शाकिर के बदस्ते मुबारक अंजाम दिया गया। इस मौके पर सीनियर कांग्रेसी लीडर मोहम्मद सुलेमान और दीगर कई सारे पार्टी जिम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। खिताब करते हुए उज़्मा शाकिर ने बताया कि इस ऑफिस में आधार कार्ड, नए वोटर ID कार्ड, करेक्शंस और दीगर सहूलियात आवाम की खिदमत में फराहम की जा रही है। उज़्मा शाकिर ने तमाम आसपास के इलाके के मुकामियों से गुजारिश की है कि इस सुनहरे मौके से भरपूर तरीके से इस्तेफादा हासिल करें। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर मुज़म्मिल अहमद की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं आज पहाड़ी शरीफ क्रॉसिंग पे आई हूँ, जहाँ पे कांग्रेस के बहुत ही पुराने सीनियर लीडर सईद अमीर भाई ने ऑफिस ओपनिंग की है कांग्रेस पार्टी की। यहाँ पे जो है आधार कार्ड का नया बनाना हो या आधार कार्ड में करेक्शन हो, वोटर ID हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है अमीर भाई की तरफ से फराहम की जा रही हैं। एक छत के नीचे आपको जो है यहाँ पे सारी ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी। ID कार्ड का, वोटर IDs का, आधार कार्ड का, हर चीज़ आपको यहाँ पे जो है प्रोवाइड की जाएगी इनकी तरफ से। मेरी तमाम महेश्वरम के मुसलमानों से, चिवेटला के मुसलमानों से ये अपील है कि आने वाले वक्त में MP इलेक्शंस हैं। हम जो हैं अभी हाल में सेमीफाइनल जीत के आए हैं, जिसमें हमने जो है कांग्रेस की हुकूमत तेलंगाना में बनाई है और अब हमारा फाइनल जो है अप्रैल या मई में होने वाला है। आप सब एकजुट होके, एक मुट्ठी होके कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए, कांग्रेस पार्टी को लाइए, ताकि कांग्रेस पार्टी जो है सेंटर में हुकूमत बना सके। क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है कांग्रेस पार्टी के कायद को सेंटर में बिठाना है। अगर नफरत भरी सोच को मिटाना है, जो राहुल गांधी जी निकले हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मोहब्बत की दुकान खोले जो है, भारत को जोड़े हैं, अब दूसरे पड़ाव पे निकले हैं ईस्ट से लेकर वेस्ट को जोड़ने में, न्याय यात्रा में हिंदुस्तान की आवाम को न्याय दिलाने के लिए। इसलिए आप सबसे अदबन अपील है, आप सब एकजुट हो जाइए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी को माइनॉरिटी की, मुसलमानों की लीडर्स की जरूरत नहीं है। बिना मुसलमानों के या मुस्लिम लीडर्स के कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं है। मैं मानती हूं कि मुसलमानों के साथ, मुस्लिम लीडर्स के साथ हक तलफी हुई है, कैबिनेट में किसी भी एक मुसलमान को नहीं बिठाए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जरूर किसी न किसी को बिठाएंगे। कांग्रेस के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनके साथ हक तलफी नहीं होगी। शुक्रिया। टाइमिंग याद आएगी इसकी? 10 से लेकर 5 बजे तक रहेगी। छुट्टी रहेगी ना? संडे चालू रहेगा, क्योंकि ये आवाम की खिदमत के लिए है। नाइट में लेट भी रहा तो रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं। लोग आए तो वापस नहीं जाएंगे, उनका काम करेंगे पूरा। वेलकम। మహేశ్వరం అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో పాడి షరీఫ్ INTC రాష్ట్ర అధ్యక్షుడైన సయ్యద్ గారు మరియు PCC జనరల్ సెక్రటరీ మా శాంతి గారు, అగర్ జానీభాయ్ సులేమాన్ గారు, కోఆప్షన్ మెంబర్ కందుకూరు మండల్, మాజీ సర్పంచ్ అబ్దుల్లా గారు, పాడి షరీఫ్లో ఉన్న
కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, కార్పొరేటర్గా బాలరెడ్డి గారు మీర్పేట, ఈరోజు పాడి షరీఫ్లో ఏదైతే రేపు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని సయ్యద్ జాన్ గారు ఐఎన్టీసీ అంటే రాష్ట్రంలో వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి నిరంతరం ప్రజల మధ్యలో ఉండి పాడి షరీఫ్లో ఇక్కడ ముస్లిమ్స్కి ఏదైతే ఓటర్ ఐడి కానీ మరి వారికి ఆధార్ కార్డు కానీ వారికి సంబంధించినది కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఇక్కడ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసి డబ్బులు లేకుండా నిస్వార్థంగా సేవ చేయడానికి వారు ఏదైతే రేపు రాబోయే రోజుల్లో రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధాని చేయాలనే దృఢ సంకల్పంతో వారు ఇక్కడ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. దానికి మమ్మల్ని పిలిపించి రాష్ట్రంలో కూడా ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి గారు సీఎంగా అయిన తర్వాత ప్రతి పేదవారికి కూడా అభివృద్ధి సంక్షేమ ఫలాలు ఇవ్వాలని చెప్పి 6 సంక్షేమ ఫలాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ భారతదేశంలో లౌకికవాదం, అన్ని కులాలను అన్ని మతాలను గౌరవించే పార్టీ అంటే ఏకైక పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆనాడు స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చింది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీయే. ఆనాడు ప్రధానిగా నెహ్రూ గారు ఉండి వారు జైల్లో ఉండి స్వాతంత్రం కోసం పోరాడి ప్రధానిగా అయిన తర్వాత వారు ఆనాడు భారతదేశంలో గుండు సూది కూడా దొరికే పరిస్థితులు లేని పరిస్థితిలో ఇవాళ భారతదేశాన్ని ఆనాడు ఒక అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇందిరాగాంధీ గారు కూడా వారి కూతురు దేశ ఐక్యత కోసం, దేశ సమైక్యత కోసం, దేశ అభివృద్ధి కోసం ప్రాణాలైనా అర్పించింది. కానీ దేశాన్ని ముక్కలుగా చెయ్యనీయననే అభిప్రాయంతో ఇందిరాగాంధీ గారు చివరి పొట్టు కూడా రక్తం భారతదేశ అభివృద్ధి సంక్షేమాన్ని, అభివృద్ధి సమైక్యతకి ఇచ్చిన ఇందిరాగాంధీ వారి కుమారుడు కూడా రాజీవ్ గాంధీ గారు కూడా ఇవాళ కంప్యూటర్ యుగంలో తీసుకురావడానికి మొట్టమొదటి వ్యక్తి రాజీవ్ గాంధీ గారు. రాజీవ్ గాంధీ గారు ఏదైతే ఆనాడే ఒక విజన్ పెట్టుకొని అలీన దేశాల్లో గొప్ప నాయకుడిగా పేరు ప్రఖ్యాతలుగా ఇచ్చిన రాజీవ్ గాంధీ గారు వారు కూడా దేశ అభివృద్ధి చేయాలంటే యువత ముందుకు రావాలని చెప్పి 21 ఏళ్లకు ఓటు హక్కు ఉన్నది, 18 సంవత్సరాలకే ఓటు హక్కు చేయడం జరిగింది. అదే కాదు భారతదేశంలో అన్ని దేశాల కంటే గొప్ప దేశంగా గుర్తించబడ్డ విధంగా రాజీవ్ గాంధీ గారి పరిపాలన చేస్తే మరి పివి నరసింహారావు గారు కానీ మన్మోహన్ సింగ్ గారు కానీ భారతదేశ ఆర్థిక పరిస్థితులను మెరుగుపరిచి మరి ప్రధాని పదవి రాహుల్ గాంధీ గారు కానీ సోనియా గాంధీ గారు కానీ వారికి అనుకూలంగా ఉన్న 2 పర్యాయాలలో కూడా పదవులకు ఆశపోలే, పదవులు తృణాప్రాయంగా వాళ్ళు దూరం పెట్టి దేశ సమగ్రత కోసం, దేశ ఐక్యత కోసం, దేశ అభివృద్ధి కోసం, యువతకు ఉద్యోగాల కోసమే ఆనాడు పాటుపడ్డారు. మరి ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూసినట్టయితే బీజేపీ పార్టీ మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత కులాలతో మతాలతో విభజించి దేశ రాగాలు పెంచి ఇవాళ ఆర్థిక పరిస్థితిని దిగజార్చే పరిస్థితిగా ఏర్పడ్డది. మరి మనం చూసాం రాహుల్ గాంధీ గారు దేశ సమగ్రత కోసం, దేశ ఐక్యత కోసం, భారతదేశ అఖండతగా ఉండాలంటని చెప్పి ఏదైతే భారతదేశంలో మొన్న కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు భారత్ జోడో యాత్ర చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు భారత్ న్యాయ యాత్ర అంటని చెప్పి ప్రయాణం చేస్తుంటే ప్రజలు తండోపతండాలుగా ప్రజలు కాంగ్రెస్ వైపు రాహుల్ గాంధీ గారిని మళ్ళీ ప్రధాని చూడాలని చెప్పి అన్ని వర్గాల వాళ్ళు ఆలోచిస్తుంటే అస్సాంలో మనం చూసాం గుళ్ళో కొనియడం లేదు. మరి అదేవిధంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో తిరుగుతుంటే అక్కడ బీజేపీ దుండగులు రాహుల్ గాంధీ మీద వెళ్ళకుండా ఎన్నో ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు. రేపు తెలంగాణలో ఏదైతే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు యార్ స్కీములు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. గత 10 సంవత్సరాల్లో
ఆనాడు ఇచ్చిన తెలంగాణను కూడా సోనియా గాంధీ గారు, కేసీఆర్ సరి అయిన ఆలోచన లేక, అభివృద్ధి సంక్షేమాలు ఇయ్యక మరి తెలంగాణను కుంటుపడే పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత అన్ని కులాలకు, అన్ని వర్గాలకు తలెత్తుకునే విధంగా ఇలా ప్రభుత్వ స్కీములు వస్తున్నాయి. రేపు రాబోయే పార్లమెంట్లో 17కు 15 సీట్లు గెలవడానికి అందరూ కూడా పాటు షరీఫ్ బయాసనం కాన్ఫరెన్స్ ఉన్న మైనార్టీ సోదరులందరూ కూడా ఏకతాటిపై వచ్చి గెలిపియాలంటే అని చెప్పి వారికి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం.